हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हिस्ट्री ऑनर्स क्लास। ई भिडियो आलोचना करबा +3 सेकंड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 3 अथवा इंडियन हिस्ट्री 2 रो 2022 सेकंड सेमेस्टर एग्जाम रो प्रश्न पत्र रो उत्तर हम आलोचना करबा। ई भिडियो रे तेल को रोटी कोन जारे स्किप न करी आरंभ रे पर्यंत देखंतु। तडे न करी चालतो आज रो भिडियो स्टार्ट करबा। सेकंड सेमेस्टर आर्ट्स कोर 3 हिस्ट्री ऑनर्स 2022 फुल मार्क होची 80 मार्क। पार्ट 1 रे होची गोटे शब्द रे उत्तर दियो। पार्ट 1 रे आपण मानकर प्रश्न नंबर 1 रे 12टी एकमा विशिष्ट प्रश्न रही अछि। प्रश्न नंबर ए रे रछि दंतो अशोकंक पिता किए थिले। अशोकंक पिता किए थिले तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे बिंदुसार। बिंदुसार हेउचंती अशोकंकर पिता। तापर रछि दंतो प्रश्न नंबर बी रे मौर्य वंशर किए प्रतिष्ठाता थिले। मौर्य वंशर किए प्रतिष्ठाता थिले उत्तर होछि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य होचंती मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता। तापर रहिसंतु सी रे केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध होइतला। केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होइतला तार उत्तर होछि दया। दया नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होइतला। प्रश्न नंबर डी रे अछि केउ स्थान रे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होइतला। केउ स्थान रे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होइतला तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होइथिला। तापर रछि ई रे इंडिका ग्रंथर रचयिता किए। इंडिका ग्रंथर रचयिता किए द्वारा सठिक उत्तर होछि मेगास्थनीस। मेगास्थनीस होचंती इंडिका ग्रंथर रचयिता। तापर रछि एफ रे कनिष्कंक राजा दरबार रे चिकित्सक किए थिले। कनिष्कंक राजा दरबार रे किए चिकित्सक थिले तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे चरक। चरक चिकित्सक थिले। तापर रछि प्रश्न नंबर जी रे सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता थिले डैश। डैश थिले सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता तार सठिक उत्तर होछि सिमुक। सिमुक थिले सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता। तापर रछि दंतो एच रे रछि डैश को भारतर नेपोलियन बोली कुहा जाय। डैश को भारतर नेपोलियन बोली कुहा जाय तार सठिक उत्तर होछि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतर नेपोलियन बोली कुहा जाय। तापर रहि अछि प्रश्न नंबर आई रे रहि अशोकंक समय रे डैश कलिंगर राजधानी थिला। अशोकंक समय रे डैश कलिंगर राजधानी थिला तार सठिक उत्तर होछि तोसाली। तोसाली थिला अशोकंक समय रे कलिंगर राजधानी। तापर रछि जे रे अलाहाबाद प्रशस्ति डैश रचना करथिले बा डैश अलाहाबाद प्रशस्ति रचना करिथिली तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे हरिसन। हरिसन अलाहाबाद प्रशस्ति रचना करथिली। तापर रहंतु के रे रहछि जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर नाम डैश। डैश बा डैश थिले जैन धर्मर 24तम तीर्थ तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे महावीर। महावीर थिले जैन धर्मर 24तम तीर्थ। तापर रहंतु एल रे रहछि राजस्थान रो डैश मंदिर जैन कीर्ति पई प्रसिद्ध। राजस्थान रो डैश मंदिर जैन कीर्ति पई प्रसिद्ध तार सठिक उत्तर होछि दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान रो जैन कीर्ति पई प्रसिद्ध अटे। जाथिला आपण मानकर ग्रुप ए बा पार्ट 1 रो प्रश्न नंबर 1 रे रहितबा 12टी एकमा विशिष्ट प्रश्नर समस्त प्रश्नर उत्तर। तापर रहिछि पार्ट 2 एथर रहिछि प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित जे कोनसी 8टी रो उत्तर 2 बा 3टी वाक्य रे दियो। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 2 मार्क लेखाए। तो प्रश्न नंबर ए रे रहिछि ब्रह्मदेव कौन। बी रे रहिछि देवदान कौन। सी रे रहिछि कुषाण राजत्व समयर मुख्य नगर केन्द्र गुड़िकर नाम लेख। डी रे रहिछि वन्य व्यवस्था कहले कौन बुझ। ई रे रहिछि कलिंग युद्ध परे अशोक काईकि बौद्ध धर्म ग्रहण कले। एफ रे रहिछि चंद्रगुप्त मौर्यंकर मंत्री माने केउ नाम रे परिचित थिले। जी रे रहिछि सामाजिक श्रेणी कहले कौन बुझ एवं एच रे रहिछि अजंता एवं एलोरा काईकि प्रसिद्ध। आई रे रहिछि त्रिपिटक कौन एवं जे रे रहिछि शशांक किए। तो एगुडिक सब रहिछि आपण मानकर पार्ट 2 अथवा प्रश्न नंबर 2 रो उत्तर। तो आपण माने ए प्रश्न गुडिकर उत्तर निजे करिवे। तापर रहिछि पार्ट 3 एथरे रहिछि प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित जे कोनसी 8टी रो उत्तर 75टी शब्द रे दियो। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 3 मार्क लेखाइम। तो एही प्रश्न गुडिकर उत्तर बे हमें आलोचना करिबा। तो प्रश्न नंबर ए रे रहिछि दंतो मेगास्थनीस। मेगास्थनीस तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे
ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ସେଲ୍ୟୁକସଙ୍କର ରାଜଦୂତ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରୁ 298 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରହଣି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଏହି ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ। ସେ ସେଲ୍ୟୁକସଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରୁ 298 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରହଣି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଏହି ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ 3 ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ରହିଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯଥା ପାଟଳିପୁତ୍ର, ବନାରସ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, କାଶୀ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନାଲ ଓ ନଦୀ ପଥରରେ ମାଲ ନେଣଦେଣ ହେଉଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଆସୁଥିଲା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର, ବନାରସ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, କାଶୀ ପ୍ରଭୃତି ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନାଲ ଓ ନଦୀ ପଥରେ ମାଲ ନେଣଦେଣ ହେଉଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ସିରେ ଅଛି ଚୋଳ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନ। ଚୋଳ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକଟି ଥିଲା ଗ୍ରାମ ବା କର। ଚୋଳ ସମୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଚୋଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ କମିଟି ଭୂ ରାଜସ୍ୱର ଆକଳନ ଏବଂ ଆଦାୟ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସମ୍ପତ୍ତିର 3 ପ୍ରକାର ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମୁଦାୟ ବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାପରେ ରହୁଛି ପାଲଭୋଗ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ରହୁଛି ଏକଭୋଗ ବା ଏକକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବା ଶାସନ ସମୟରେ ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରଟି ବା ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକଟି ରହିଥିଲା ଗ୍ରାମ ବା ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ କୋର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଚୋଳ ସମୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା। ଚୋଳମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ କମିଟି ଭୂ ରାଜସ୍ୱର ଆକଳନ ଏବଂ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହୁଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସମ୍ପତ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସମ୍ପତ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ବା ଯାହାକୁ କି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପାଲଭୋଗ ବା ଯାହାକୁ କି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏକଭୋଗ, ଏହାକୁ ଏକକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଡିରେ ରହିଛି ଚୋଳ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଚୋଳ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାଞ୍ଜୋରର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ନିଜର ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ଗଙ୍ଗାର କୋଣ୍ଡା ଗୋଳପୁରମରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋରର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଦଶରମର ଏରାବତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରର ମନ୍ଦିର ଚୋଳ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋଳ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୌରବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଚୋଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାଞ୍ଜୋରର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ଗଙ୍ଗାର କୋଣ୍ଡା ଚୋଳପୁରମରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହର୍ମ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଦଶରମର ଏରାବତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚୋଳ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋଳ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୌରବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଇରେ ରହିଛି ତ୍ରିରତ୍ନ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ମହାବୀର ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେହି ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ହେଲା ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର ଓ ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ମହାବୀର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ପବିତ୍ର ନୀତିକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାବୀର ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ହେଲା ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ। ମହାବୀରଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ପବିତ୍ର ନୀତିକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଏଫରେ ରହିଛି ଚାରି ମହାନ ସତ୍ୟ। ଚାରି ମହାନ ସତ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଚାରୋଟି ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି। ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ହେଲା ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଓ ଦୁଃଖର ନିବାରଣର ମାର୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ବା ତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଏବଂ କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କାମନାରେ ବିନାଶ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚାରୋଟି ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରୋଟି ମହାନ ସତ୍ୟ ହେଲା ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ମାର୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ବା ତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଏବଂ କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କାମନାରେ ବିନାଶ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଜିରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଲାଳିତ୍ୟ, ସମତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ କଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଇଟା ପରି ମଜବୁତ ସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ
स्तंभ गुड़िकरे प्रस्तर एवं इटा परी मजबूत स्थायी पदार्थ गुड़िक व्यवहार होइथिला। समुद्रगुप्तଙ୍କ प्रयाग प्रशस्ति, द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କର मेलोरी लौह स्तंभ एवं स्कंदगुप्तଙ୍କର भीतर स्तंभ लेख गुप्त जुगर स्थापत्यर ज्वलंत उदाहरण रहिथिला। तापर रहितंतु एच रे अछि पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो आपण माने उत्तर रे लेखिबे हिंदू मानकर आश्रम पद्धतिर मनस्तात्विक एवं नैतिक भित्ति होछि पुरुषार्थ। तदनुसायी 4 गोटी पुरुषार्थ रही अछि। से 4 गोटी पुरुषार्थ हैला धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। त्यातिला पुरुषार्थ। तापर रहितंतु आई रे अछि पल्लव कला एवं चतुराश्रम। तो आमे 8टी प्रश्न उत्तर आमे आलोचना कले। ए दुईटी प्रश्न उत्तर आपण माने निजे करिवे। तापर रहितंतु पार्ट 4 बा पार्ट आईवी एथरे रछि प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित समस्त प्रश्न उत्तर 500टी शब्द रे दियो। प्रश्न नंबर 4 रे रहितंतु ख्रीष्टपूर्व 300 रु 600 ख्रीष्टाब्द मध्य रे भारत रे चालुथिबा वाणिज्य कारबार उपरे विश्लेषण कर। किंबा रहिछि और रे रछि वर्ण, जाति, श्रेणी और लिंगर परिभाषा उपरे संक्षेप रे आलोचना कर। तापर प्रश्न नंबर 5 रे रछि चंद्रगुप्त मौर्यंकर राज्यजय संपर्क रे आलोचना कर। किंबा कनिष्ठंकर कृतित्वर एक समीक्षा कर। तापर प्रश्न नंबर 6 रे रछि गुप्त राजत्व समय रे कृषक मानकर अवस्था संबंध रे विस्तृत भाव रे आलोचना कर। किंबा हर्षवर्धनक कृतित्व संबंध रे आलोचना कर। तापर प्रश्न नंबर 7 रे रछि जैन धर्मर मुख्य नीति गुड़िक विश्लेषण कर। किंबा वर्णाश्रम व्यवस्था उपरे एक विस्तृत विवरण लेख। तो यह थिला सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2022 रो संपूर्ण प्रश्नपत्र। जो प्रश्नपत्र की आमे प्रश्न नंबर 1 एवं प्रश्न नंबर 3 रे रहितबा समस्त प्रश्न उत्तर आमे आलोचना कले। तो वीडियो भल लागला वीडियो लाइक देबे एवं संग साथी मानक सह अधिक मात्रा रे शेयर करिवे। तो आमे नेक्स्ट वीडियो रे 2023 रो प्रश्नपत्र मध्ये आलोचना करिबा एवं कोर पेपर 4 रो मध्ये प्रश्नपत्र आलोचना करिबा। तेणु करी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाए पाए चैनल को प्रथम रहिथिले सब्सक्राइब करी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करि थंतु जा फल के आप माने प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो देखाबा आ एक नूतन वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।